اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سارے لوگ جو ایک دوسرے کے پاس جا کے باتیں کرتے ہیں، شکایات لگاتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ کس کی شکایت کس کے پاس جا کے لگا رہے۔ طاقتور کی شکایت کمزور بندے کے پاس جا کے لگا رہے ہو، خالق کی شکایت مخلوق کے پاس جا کے لگا رہے ہو۔ وہ بھی تو آپ جیسا ہی انسان ہے، وہ بھی تو آپ جیسا ہی کمزور ہے۔ اس کے بعد مختصراً میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک بندہ اپنے بیٹے کو لے کے بازار کی طرف چل پڑے اور موسم بھی سردی کا ہو۔ وہ بندہ آئس کریم کو دیکھ کے اپنے والد صاحب کو کہے، بابا مجھے آئس کریم لے کے دو۔ اب اس بچے کو یہ نہیں پتہ کہ میں آئس کریم کھاؤں گا مجھے نزلہ ہوگا، مجھے زکام ہوگا، میری طبیعت خراب ہوگی، اس کو یہ نہیں پتہ۔ لیکن اس کے والد صاحب کو یہ بات پتہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو یہ چیز لے کے نہیں دے رہا۔ عزیزان محترم، اب بچہ جہالت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، اور اس کا جو والد ہے وہ کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ وہ علم کی وجہ سے کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے والد کو پتہ ہے اگر یہ آئس کریم کھائے گا یہ بیمار ہوگا، اگر یہ بیمار ہو گیا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑے گا، اور سرنج لگیں گے، ڈرپ چھڑیں گے، دوائی کھانی پڑے گی۔ یہ سارے تکالیف کو مد نظر رکھ کے وہ اس کو وہ چیز نہیں دے رہا۔ عزیزان محترم، اسی مثال کو اگر ہم اپنے اوپر لے کے آئیں، جیسے کہ ہم چیزیں تو بہت ساری مانگتے ہیں، ہر روز کسی کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں، کسی گاڑی کے اوپر ہماری نظر پڑے، خدایا مجھے یہ گاڑی لے کے دیں، خدایا مجھے پیسے دیں، خدایا مجھے یہ دیں، خدایا مجھے وہ دیں۔ لیکن خدا بعض چیزیں تو ہمیں دیتا ہے لیکن بعض چیزیں نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، وہ جو بعض چیزیں ہمیں نہیں دیتا اس کی وجہ سے ہم ناراضگی کا اظہار تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خدا سے کیا مانگا ہے۔ خدا کو پتہ ہے ہم مانگتے ہیں جہالت کی وجہ سے، خدا ہمیں نہیں دیتا علم کی وجہ سے۔ کیا پتہ اگر ہمیں پیسے زیادہ مل گئے تو ہم فرعون نہیں بنیں گے، کیا پتہ۔ لیکن خدا کو پتہ ہے اگر پیسے زیادہ آ گئے تو ہو سکتا ہے فرعون کی طرح بن جائیں۔ میرے 5ویں امام کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، جس میں امام فرماتے ہیں جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا امتحان بڑھتا ہے۔ اب کسی کو خدا بند متعال پیسے دے کے آزماتا ہے،
किसी से पैसे लेके आजमाता है, किसी को औलाद दे के आजमाता है, किसी से औलाद लेके आजमाता है। अब ये इम्तिहानात हैं। और दूसरी बात, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसकी दुआ कबूल नहीं होती उनमें से एक गुनाह ये भी है कि जो वालिदैन की बेएहतरामी करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे बड़ा काम जो है वालिदैन की इज़्ज़त करना है। अगर आप वालिदैन की आज इज़्ज़त करेंगे तो कल को आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कल को क्या तवक्को रखेंगे, क्या उम्मीद करेंगे अपने बच्चे से कि ये मेरी इज़्ज़त करेगा। मुख्तसर वाक़या और मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम। एक बंदा जो शादीशुदा है, एक बेटा है उसका, बुज़ुर्ग उसका वालिद है, वो अपने घर पे बीमारी की हालत में है और बीमारी की वजह से आवाज़ें दे रहा होता है, आहो बुखार कर रहा होता है। उसकी जो बीवी है वो क्या करती है, अपने शौहर को बताती है कि मैं इसकी इन आहो बुखार की वजह से बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको कहीं छोड़ के आ जाएं, हमारी भी जान छूट जाएगी और आपकी भी जान छूट जाएगी। अब वो जो शौहर है वो अपनी बीवी के बातों में आ जाता है और साथ में एक कंबल उठाता है, क्योंकि वो कंबल ज़रूरत पड़ेगी। अपने वालिद साहब को लेके जाने के लिए तैयार होता है। इतने में उसका जो बच्चा है वो कहते हैं, बाबा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वो भी उसके साथ रवाना होते हैं। अब ये तीन बंदे जा रहे हैं। एक जगह पर आके वो अपने बाप को कहता है, अपने वालिद को कहता है, बाबा आप इधर बैठ जाएं और ये कंबल भी ले लें, मैं कुछ टाइम तक वापस आके आपको ले जाता हूँ। अब उसका जो बच्चा है वो अपने वालिद को बताता है, बाबा आपने जो ये कंबल इसको दी है, इस कंबल को आधा करें, आधा अपने पास ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, आधा अपने दादा के पास छोड़ते हैं। अब ये बात जो करता है तो वालिद उसका जवाब देता है, बेटा घर में बहुत सारे कंबल हैं, इस कंबल के पीछे क्यों पड़े हो, बहुत सारे कंबल हैं, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसका बच्चा बहुत खूबसूरत अंदाज से एक जवाब देता है, कहता है कि बाबा जब आप दादा की उम्र के होंगे तो आप भी जब दादा की उम्र के होंगे तो आपको भी तो ये बीमारियां लाहक होंगी, तो उस सूरत में मैं भी तो आपको उठा के किसी जगह पर छोड़ने के लिए आऊँगा, तो साथ में यही आधा कंबल आपको दे दूंगा। तो ये वाली बात जब सुन के उसका वालिद ने जो ये बात सुनी तो उसको एहसास हो गया, वो रोने लगा। रो के अपने वालिद को उठा के अपने घर लेके आया और कहा कि आप इधर आराम से रहें, जो भी खिदमत होगी हम आपकी खिदमत करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपने मुस्तकबिल का इशारतन पता चल गया कि अगर आज मैं अपने वालिद के साथ ये करूँगा तो कल को मेरा बच्चा मेरे साथ भी यही करेगा। आखिर में आप लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि जितना हो सके अपने वालिदैन की इज़्ज़त करे, वालिदैन का एहतराम करे और ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से आपके वालिदैन का दिल आपकी वजह से आज़ार हो या आपकी वजह से वालिदैन के ऊपर कोई मुसीबत आए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।